بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سمندر میں 300 جزیرے بنانے کا یہ پروجیکٹ زمین کے نقشے کی طرح نظر آنے والا بنایا جا رہا تھا، جس میں ہوٹل، ویلاز اور بیچ ریزورٹ کے ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب مشہوری ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن یہ منصوبہ مکمل ہونے کے 12 سال بعد بھی آج تک ویران کیوں پڑا ہے؟ دنیا کی مہنگی ترین شخصیات سے تشہیر کرانے کے باوجود دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ ایک بار پھر معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن رشید ال مکتوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں پے در پے تعمیراتی منصوبوں نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے تیل پر انحصار کرتا تھا وہ اب صرف 3% انحصار کر رہا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی ایسا ہی تھا کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج الخلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری سہولیات سے بھرا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر مغربی سیاحت کو دعوت دے بیٹھا تھا۔ دبئی کے ساحل مشہور ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس ساحلوں کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کاسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی اس کو بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ شروعات میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 مصنوعی جزیرے بنیں گے جن کو جب خلا سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام کے درخت جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام شروع کیا گیا کیونکہ شاید یہ منصوبے کئی جزیروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% اضافہ ہوا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کی یہ تجویز دبئی کے شیخ کو اتنی پسند آئی کہ پام جمیرہ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر کام شروع کر دیا گیا۔ ان 3 جزیروں کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ تھا جس نے کسی مقناطیس کی طرح دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ یہ منصوبہ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں مجموعی طور پر 300 مصنوعی جزیرے موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن زمین کے نقشے کے حساب سے رکھا گیا جس میں ہر ملک کے نام سے الگ الگ جزیرے بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کا تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ جزیرے دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک کھیل کا میدان بننے والا تھا۔ عالمی سطح پر مشہور اداکار، رائل کلاس اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے بڑھ چڑھ کر اس منصوبے میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہاں جزیرے خریدے تو کچھ نے اس کی تشہیر کر کے اپنا کردار نبھایا۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹے جزیرے کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی۔ بڑے جزیروں میں سے ایک جزیرے کی فی قیمت $50 ملین یعنی 375 کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو ماضی کے منصوبے میں بھی بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی کامیابی ملی۔ تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ جزیرے فروخت ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان جزیروں کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ایک چھوٹا جزیرہ بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 جزیرے بنائے تھے۔ صرف ایک جزیرے کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ سٹیڈیم نیچے سے اوپر تک بھر جاتا۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ جزیروں میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنوں کے وزن کے برابر ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا پروجیکٹ بنانے میں دبئی حکومت کو $14 ارب کا خرچہ کرنا پڑا۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا 14 برج العرب جیسے 7 سٹار ہوٹل بنا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی کمائی کرنا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں
जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना काम करने के बावजूद भी 12 सालों से ये जजीरे बिल्कुल वीरान पड़े हैं। दी वर्ल्ड आइलैंड्स के नाकाम होने में सबसे पहली वजह उसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ज़मीन के नक्शे के हिसाब से बनेगा, लेकिन मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मालूम हुआ कि यह ज़मीन के नक्शे से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर जजीरों की शक्ल मुल्कों के नक्शों से बिल्कुल अलग है, जिससे सरमायाकारों को काफ़ी मायूसी हुई। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन नाकाम होना ही प्रोजेक्ट के कामयाब न होने की वजह नहीं थी, बल्कि 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्चिंग तकरीब हुई, जिसमें पूरे दुबई को आतिशबाजी से चमका दिया गया। जितना पैसा इस इवेंट में बहाया गया वो सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में नौकरियां नहीं थीं, लोग बेरोजगार हो रहे थे और बहुत सी वजूहात थी। दी वर्ल्ड के 60% जजीरे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही फरोख्त हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की जायदादों के रेट ज़मीन पर गिर गए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के बायस जिन लोगों ने ये जजीरे ख़रीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ तामीराती काम नहीं कराया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला आ गया। खाली पड़े जजीरे आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई जजीरे समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहाँ अपने तौर पर काफ़ी ख़तरनाक थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों को इस मंसूबे पर एतमाद मज़ीद कम कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद दुबई के दूसरे इलाकों में तो बिजनेस वापस आ गया, मगर वर्ल्ड आइलैंड्स पर जजीरे डूबने के डर से किसी ने अपनी किस्मत ना आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्च टीम ने जब मामले की तहकीक की तो एक और खौफनाक मामला सामने आया। पाम जमीरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड्स की तामीर में इस्तेमाल होने वाली रेत पर शेन गल्फ के समंदर से ये निकाल कर जजीरों पर फेंकी जाती थी। जिन पानियों में से रेत निकाली गई थी वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे समंदर की लहरों में काफ़ी तब्दीली आई। लहरों में तब्दीली के बायस न सिर्फ मसनूई जजीरों बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में कमी आई। 2002 की सैटेलाइट तस्वीर में जब पाम जमीरा बनाया गया था, उस वक्त दुबई की कोस्ट लाइन बिल्कुल सीधी थी, लेकिन 2008 की सैटेलाइट तस्वीर में देखा गया कि दुबई की कोस्ट लाइन कई जगहों से पानी में धंस चुकी है। इसको रोकने के लिए कई जगहों पर मसनूई दीवारें कायम की गईं, मसनूई जजीरे बनाए। दुबई की कोस्ट लाइन और कुदरत से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले में सरमायाकार ताजिर अदाकारों के एतमाद को इतनी ठेस पहुंची कि दुबई की हुकूमत ने अब तमाम जजीरों के मंसूबों पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहाँ तक आ गई कि दुबई को पाम जबल अली के सरमायाकारों को पैसे वापस करने पड़े और पाम डेरा के मंसूबों को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक निजी जजीरे का अपना ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में देखी जा सकती थी वो पाम जमीरा पर लोगों को पहले ही मयसर है। आखिरकार ये दुबई का पहला मंसूबा जजीरे का मंसूबा है जो बहुत कामयाब हुआ। कई शख्सियात पहले ही पाम जमीरा पर जायदादें बना चुके हैं, जिनमें फुटबॉलर डेविड बेकम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने अपनी मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 जजीरे ऐसे हैं जिन पर तामीरात हो चुकी हैं। इनमें लेबनान जजीरा, यूरोप जजीरा और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया माइकल शूमैकर आइलैंड तामीरात रखता है। बाकी तमाम 219 जजीरे अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर बुर्द होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद मंसूबे भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया मंसूबा यह है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप जजीरों को मुकम्मल किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 महल, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और 78 फ्लोटिंग स्वीट बनाने का सोचा गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में सयाह समंदर के एक अलग ही तजुर्बे से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि सयाह इंडोर वाटर बेडरूम से समंदरी जिंदगी से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई छोटी मोटी नाकामियों से घबराने वाला नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल जमीरा आइलैंड म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही दुबई के मुस्तकबिल के मंसूबों में पहला घूमने वाला टावर भी शामिल है, जिससे अंदर बैठे लोग दुबई के चारों तरफ से मुशाहिदा कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत देते हैं। तो हमें लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।